हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आपां गल करांगे चौथी जमात पंजाबी पुस्तक पाठ नंबर 19 बाबे भगने दीआं प्यारियां गल्लां। इस पाठ नूं पढ़ांगे अते इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करांगे। इस तो पहलां वाले सारे पाठ तुसीं प्लेलिस्ट दे विच जाके देख सकते हो। चौथी जमात पंजाबी पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट है, उस दे विच जाके देख सकते हो। बाबा सोहन सिंह भकना एक महान योद्धा ते प्रसिद्ध देश भगत होए हन। आप अमरीका वसदे भारतीयों वालों बनाई गदर पार्टी के पहले प्रधान सन। उन्होंने अपने जीवन के 26 साल अंग्रेज़ों दी जेलों में बिताए। बाबा जी जिथे उगे देश भगत सन, उत्थे बड़ी ही निग्घी ते उच्ची शख्सियत के मालक भी सन। उन्हां दे जीवन नाल संबंधित कुछ घटनावां इत्थे दित्तियां जांदियां हन। कैद कट्टण पिछों आप पिंड ही रहे। देश भगतां दे बच्चों नूं पालन पोषण लई उन्होंने कीर्ति किसान आश्रम खोल लिया। स्कूल विच सारे रल के ही काम करदे ते रल के ही खांदे। उन्होंने बच्चों दे स्कूल लई अपनी 10 एकड़ जमीन दे दित्ती। फिर हज़ारां रुपए इकट्ठे करके अपने पिंड विच स्कूल की उसारी करवाई। एक बार बाबा जी अपने खेतों वल जा रहे सन। अपने कमाद के खेत नेड़े उन्होंने कुछ बच्चों की गलबात सुनी। यह बच्चे गन्ने चूपण दीआं सलाहां कर रहे सन। यह बच्चे बाबा जी के बनाए स्कूल विच पढ़ते सन। एक बच्चे ने कहा, इदां चोरियों गन्ने पुट्टना ठीक नहीं, बाबा जी गुस्से होणगे। बाकी बच्चे भी उसकी गल मन गए। वह गन्ने चूपे बगैर ही चले गए। अगले दिन बाबा जी ने प्रार्थना वेले पहले दिन की घटना सुनाई। उन्होंने चोरियों गन्ने पुट्टण की सलाह करन वाले अते उन्हां नूं वरजन वाले बच्चों बारे पुछया। उन्हां बच्चों के खड़े होण ते बाबा जी बहुत खुश होए। तद उन्होंने केवल उन्हां बच्चों नूं ही नहीं सगों स्कूल के सारे बच्चों नूं कमाद के खेत विच जाके गन्ने चूपण लई कहा। एक बार किसी देश का राजदूत बाबा जी के आश्रम विच उन्हां नूं मिलण आया। उसने बाबा जी तो पुछया, बाबा जी तुहाडी संतान? बाबा जी ने सहज सुभाਅ 300 कह दिता। राजदूत बड़ा हैरान होया। उसके दोबारा पुछण ते बाबा जी ने सामने स्कूल वाल इशारा किया। उन्होंने कहा, ਉਹ सामने स्कूल विच पढ़ते हैं मेरे 300 बच्चे। ਉਹ स्कूल के सारे बच्चों नूं ही अपनी संतान समझते सन। एक बार बाबा सोहन सिंह भकना नूं उन्हां दे लिखे एक लेख दे सेवा फल वजों 300 रुपए मिले। उन्होंने इन्हां पैसों नाल स्कूल के गरीब बच्चों नूं वर्दियां अते बूट लै दिते। इस तरह उन्हां नूं जिहड़ी आमदन हुंदी स्कूल के बच्चों लई खर्च कर दित्ती जांदी। बाबा जी ने जिहड़ा स्कूल बनाया उसनूं चंगी तरह चलाउण लई स्कूल के अध्यापक भी ते बच्चे भी मिल के यतन करते सन। एक बार लोहड़ी का दिन सी। इस मौके उत्ते उस वेले दे मुख अध्यापक बच्चों नूं नाल लै के बाबा जी दे आश्रम गए। बाबा जी ने माता जी नूं पुछया कि घर विच तुहानूं किहड़ी चीज़ सब तो वध चंगी लगदी है। माता जी ने मझ वल इशारा किया। बाबा जी कहण लगे, घर की किसी चीज़ नालों स्कूल किते चंगा हुंदा है जिथे बच्चों की जिंदगी बनती है। यह मझ स्कूल नूं दान दे दिओ। माता जी ने मझ किले तो खोली ते लोहड़ी मंगण वालिਆਂ नूं फड़ा दित्ती। उन्हां मझ बेच के रकम स्कूल फंड विच जमा कर लई। इस तरह बाबा जी ही नहीं माता जी भी बच्चों की भलाई लई सब कुछ अर्पण करन लई तैयार रहिंदे सन। एक बार बाबा जी अपने पुराने घर नूं ढाह के नवां घर बनाउण बारे सोच रहे सन। एक दिन ਉਹ पिंड ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गाडर आदि लैण लई शहर चले गए। रस्ते विच टप्परी बासां दीआं टप्परियां वेख के मन पंगर गया। शहर तो गाडर की थां बांस अते सिरकियां लैके मुड़े। फिर ਉਹ इन्हां झुग्गियां ਜਿਹੇ घर विच ही अंतले पलां तक रहे। कोई पुछदा तां कहंदे, मेरे देश की जनता नूं ਚੱਜ नाल रहण जोगे मकान नहीं जुड़े। फिर मेरी देश भगती काहदी होई जेकर मैं आलीशान घरां विच रहां। उन्हां वल्लों लाए एक आड़ू के बूटे नूं एक वार आड़ू लगा। बच्चों ने चाई चाई बाबा जी नूं दस्सिया। उस आड़ू उत्ते कपड़े की पोटली जही चढ़ा दित्ती गई। पक जाण उत्ते बाबा जी ने उस आड़ू नूं बच्चों विच भोरा भोरा करके वंडिया। इस सांझी वंड विच बाबा जी ते बच्चों नूं बहुत खुशी हुई। इस महान देश भगत का जन्म पिंड भकना विखे जनवरी 1870 ईस्वी नूं होया। बच्चों ते जनता का
ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਮਦਰਦ, ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ 1968 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ। ਆਸ਼ਰਮ ਅਸਥਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਸੰਤਾਨ ਔਲਾਦ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਰੁਪਏ, ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਮੁਨਾਫਾ, ਅਰਪਣ ਭੇਟਾ ਦਾਨ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਹਮਦਰਦ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਰੋਗ ਰਾਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੈਸ਼ ਸਨ। ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਚੁੱਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਚੁੱਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਗੰਨੇ। ਈਡੀ, ਇਹ ਮੱਝ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ? ਦਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਅਰਪਣ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਮਕਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਈਡੀ, ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਹਾਹਾ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੱਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੱਝ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੱਝ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੱਕਾ, ਅੰਤਲੇ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਗਾਡਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪਰੀ ਬਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਗਾਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਂਸ ਤੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਆੜੂ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆੜੂ ਲੱਗਾ। ਪੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆੜੂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸੌਰੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਫੰਡ, ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆੜੂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਫਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜਦੂਤ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਦੂਤ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਿਰਕੀਆਂ। ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੰਡਾ, ਜੋ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਕ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜਦੂਤ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਲ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਠੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਲੇ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਮ ਡਰੈਸ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਗਰਮ ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਸਨ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਫਲਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੇਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਈ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਠੰਡ ਉਤਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।